ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எக்க மூவி சீன் 4 தான் இன்னைக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி சீன் 3 வரைக்கும் ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க. சீன் 3ல வந்து அந்த ஒரு மலாய்க்கார அந்த பொண்ணும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் வந்திருப்பாங்க. இவங்க நம்ம வினீத் சார் இன்னொருத்தரும் வந்து போயிட்டு ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு அவரை வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. எதுக்குன்னு சொல்லி தெரியல. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் 2 பேருமே வந்து வருவாங்க. அவங்க வினீத் சார் இன்னொருத்தரும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இருக்க மாட்டாரு. அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமா போயிடும். அதுல வந்து அந்த ஒரு நாய் வந்து அவங்கள சேவ் பண்ண போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான வந்து சீன்ஸ் அது. எதுக்குன்னு சொல்லி தெரியல. அவங்கள வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்ன நெனச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி தெரியல. அந்த நாய் வந்து அவங்கள வெளிய வரவே விடாது. புடிச்சு வந்து கடிச்சுரும். செம்ம சீனா இருந்துச்சு. வினித் வந்து கோவப்பட்டுருவாரு. "நான் வந்து போறேன். நீ எப்படியோ போ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போயிருவாரு. கடைசியில வந்து அவங்கள வந்து விடவே விடாது. அவங்கள்ட்ட வந்து கிட்ட வந்து நெருங்கவே விடாது. வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளிய வரவே விடாது. புடிச்சு வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கும். "போகாத, போகாதன்ட்டு." செம்மையா வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கு அவங்கள. இப்ப சீன் 4ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அத பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അങ്ങനൊന്നും ഒരിക്കലും മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതാണെന്ന് പോലും തോന്നി. ചിലപ്പോ യോസി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാലം അതായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ കുറെ വീടുകളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. എത്ര നേരം കാത്തു നേരോ എത്ര ദിവസം ഒന്ന് ചോദിക്കേ. எத்தனை வருஷம்ட்டு கேளு. വാശിയിൽ കുരിയച്ചനോട് എത്തില്ല വേറെ ആരും. നായ്ക്കളും മാറി മാറി കാവല്. ஐயோ பாவம். Are you okay? நாய் கடிச்சோடனே இப்படி ஆயிடுச்சு. Can you hear me? ஐயோ போச்சு. இந்த நாயினால கெட்டதும் இருக்கு, நல்லதும் இருக்கு. Can you hear me? Yes, I am here. சரி, கண்ணா. നീ ഭിത്തിയിലെ പടങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ പീയൂഷേ?
பிஸ்டல் நினைச்சேன் பிஸ்டலா தான் இருக்கு. Sorry. Anjing belajar apa saja. Tetapi Tuhan mesti memutuskan apa yang hendak diajar. Now see what these dogs had to go through. Oh, Dalam sebuah kepercayaan adalah segalanya. Guarding dogs, protection setup, exceptional. But sometimes protection and restriction, they both look the same. Anjing itu digunakan untuk jaga waktu. Tapi kenapa dia melatih anjing-anjing itu untuk menghalang kamu daripada keluar? Heard Yusia saying this to a local dog breeder. Kalaya sedang berakhir kerenglah sama daya anjing atau wanita. Anyway, no point in judging it now. If you have any relatives somewhere, I can take you to them. I can't let you stay here alone. இங்க யாரும் இல்ல. Sudah siapa sini? Oh. എന്നിട്ട് ഇല്ല പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പോയി കിടന്നു. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ മോഹൻ ബോധൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലേ? 150%. സ്വന്തം വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുര്യച്ചന്? കാറ് 2 ഉണ്ട്. അത് തിരുവല്ലയിലും പെരുമ്പാവൂരും വെച്ചേക്കാം. കെന്നലും പട്ടിക്കച്ചവടം ഒക്കെ പിന്നെ അവിടെ ആണല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും കുര്യച്ചന്റെ വീടിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് ജീപ്പേ കയറത്തുള്ളൂ. ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് എന്നെ അധികം വിളിക്കാറുണ്ട്. കുര്യച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് മോഹൻ ബോധനെ അപ്പോഴേക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചാ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ ഡിഫറൻസ്? ഒരാളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്ന് വെച്ച് അയാളെ ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നേരത്ത് ഓരോന്ന് തോന്നും. അതുകൊണ്ടുള്ള കാലക്കേടുകളാണ്. ഐഡിയ ചെറുക്കന പിടിക്കാൻ കണ്ടു കിട്ടാത്ത ബ്രീഡിന്റെ ജാരസന്ധത ഒപ്പിച്ചെടുക്കും. കാര്യം നടക്കാൻ ഓരോ ഇടത്തും ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. മദ്രാസ് നേവൽ ബേസിൽ ഒരു ടിബറ്റൻ റൂട്ട് വൈലർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈസൺ. അതിനെല്ലാം ഇവരിങ്ങനെ എവിടുന്നൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞാനാണല്ലോ അന്ന് അങ്ങേരെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു കുത്തലുണ്ട്.
മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് 4 ആഴ്ചയായിട്ട് ആളെ അടിവാരത്തിൽ കാണാഞ്ഞപ്പോഴാ തിരക്കി ചെന്നത്. രണ്ടാം ദിവസം വൈകിട്ട് ക്ലിഫിന് താഴ്ന്ന ശവം കിട്ടി. 10-300 അടി താഴ്ചയിൽ. വീഴ്ചക്കിടയിൽ തലയിടിച്ചതാ മരണകാരണം. ബോഡിക്ക് 3 ആഴ്ചത്തെ പഴക്കം. അപ്പൊ അയാളുടെ ഡോഗ്? നായയുടെ ജഡത്തിന് 1 ആഴ്ചത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറമേ ഉപദ്രവിച്ച ലക്ഷണമൊന്നും. സ്റ്റാർവേഷനാ മരണകാരണം. പോത്തം മരിച്ചപ്പോ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതായി കാണുമല്ലോ. ഓ, മരത്തി കെട്ടിയതുകൊണ്ട് വേറെ എങ്ങും പോവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. പാവം. താൻ അറിയോ ഇതൊക്കെ? ഞാൻ അവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പൂട്ടിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടറിയാം. ചേട്ടത്തി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കുരിയച്ചന് അതിൽ റോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വർത്തമാനത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ വലിയ ശത്രുതയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. മലാത്തിക്കാരിയ ഓത്തസാറ് നിന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പിന്നെയും കുറെ ദൂരം പോകണം മ്ലാത്തിച്ചേർത്തയുടെ വീട്ടിലോട്ട്. അവരങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാറില്ല. അവർക്കെന്തോ മലേഷ്യൻ കൂടോത്രം വശമുണ്ടെന്നല്ലേ നാട്ടിൽ പറച്ചില്ല. അപ്പൊ നേരിട്ട് പോണമെന്നില്ലല്ലോ. അതിപ്പോ ഓരോ കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോ നാട്ടുകാർ രണ്ടു തന്നൊരു സൂത്രമില്ല, ഈ കൂടോത്രമൊക്കെ. അല്ലാതെ ഈ കാലത്ത് എന്ത് കൂടോത്രം? അതെന്താ അത്ര വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം? അതീ പറയുന്ന കാട്ടുകുന്നേലുള്ള പട്ടികളുടെ കാര്യം. പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കുന്നു കയറി പോകാന്ന് വെച്ചു. ഓരോ 100 അടി ചെല്ലുമ്പോഴും പെട്ടെന്നൊരു നായ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് വട്ടം നിൽക്കും. ഒട്ടാകുന്നതാണ്. ചിലപ്പോ കുറച്ച് പേടിച്ചുകയാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയേ തീരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അടുത്ത 100 അടിക്ക് പിന്നെ നിൽപ്പുണ്ടാവും വേറൊരു പറ്റം. ഇങ്ങനെ കുറെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ട് വേണം കുരിയച്ചന്റെ വീടത്. யாரா இருக்கும் அந்த குரியச்சன்? ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ? ഒരു സോപ്പ് തീപ്പട്ടി. എന്നാടാ നാട്ടിലോട്ടൊന്നും പോകാറില്ലേ? ഇങ്ങനെ അരിയും മണ്ണെണ്ണയും വാങ്ങി വാചക്കാരനായിട്ട് നടന്നോ? ആടൊന്നും വീടൊന്നും ഒരു വിചാരേ വേണ്ട. പുല്ല്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കോന്നിത്താഴം. ആ, അത് തന്നെ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലോഡ് എടുക്കാൻ പത്തനംതിട്ട പോയായിരുന്നു. இவரு தானே? കോന്നിത്താഴത്തിനടുത്തൊരു കൂപ്പിൽ. അപ്പളാ ഓർത്ത് നിന്റെ സ്ഥലം കോന്നിത്താഴാണല്ലോ. പറ്റിയ വീട്ടുകാരെ ചെന്ന് കണ്ട് മകന്റെ വിശേഷം പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്ന് വെച്ചാ 2 ദിവസം മുറി എടുത്തിരുന്നു. தொடரும் மூவில ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതി കാട്ടിട്ട് അവിടെ ആർക്കും പിയോസ്ക്ക് പേരുള്ള ഒരുത്തിനി അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തുദ്ദേശം? ഇവിടെ അങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം? നിങ്ങളെ ചുറ്റിത്തിരിയണ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഈ ചോദിക്കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ. ആണല്ലോ, എങ്കിൽ ആളെ എടുക്കും. ഇതാ മോനെ, നീ ആ മലാത്തി തള്ള എന്ന കാല് തീരുമാനമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വെറ്റി കിടക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ കുറച്ചിൽ ഊരും പേരൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുമില്ല. കുറേച്ചനെ തീർക്കാൻ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 100 വിധ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോളടിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ചുമ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ടീമാ. അറിഞ്ഞതൊന്നും തൽക്കാലം ആരെയും അറിയിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചതും അതുകൊണ്ടാ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ നീ ഒക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി ചോദിക്കുമ്പോ ഒക്കില്ലെന്ന് പറയില്ല. പറയില്ല. ആ പരനാറിക്കൊരിയും പെരുമ്പാവൂരും കോതമംഗലത്തൊന്നും ചെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ കാട്ടുകുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പോലീസുകാർ തപ്പിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അവനെ കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാശെറിഞ്ഞ് ഊരും. ഇനി ഊരിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ ലക്ഷറി സെറ്റപ്പ് അവൻ അവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരെ പിയോസേ. കാര്യം വരുമ്പോ അത് ഓർത്താ മതി. നടന്നോ? தொடரும் மூவில போலீஸா வருவார்ல, நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருப்பாரு அதுல. ആ മോഹൻ പോത്തനെ നീ തന്നെ കാച്ചിയാണോടാ?
ഒരുവേള അവതാർ പറ കുര്യച്ചൻ. ഹീറ്റർ കേടാ. താമസം നീളുമെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മൊഴിയാണ്ട് താഴെ 208. ആഴം കണ്ട തല കറങ്ങുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട കേട്ടോ. 300 അടിയാ. ചെന്നെടുത്താ ചെതറും. പിന്നെ പെറുക്കി കൂട്ടാൻ മണ്ണരിക്കേണ്ടി വരും. ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രൈ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. താൻ ഇരിക്കടോ. ഇന്നലെ ആ തോടിന്റെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നല്ലേ? കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പുല്ല് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും നീ ക്ഷമയോടെ മുന്നിൽ വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് എന്നെ മാത്രം പോരാന്നാ. ഒരാളിലെ കൂടി എത്താനുണ്ടല്ലേ? സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. എന്നെയും കുര്യച്ചനെ ഒരുമിച്ച് പണിയാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ കൊല്ലത്തെയും കോവളത്തേനെ വരാൻ സ്കോപ്പില്ല. പിന്നുള്ളത് കോയമ്പത്തൂര്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കുര്യച്ചൻ തന്നെ കാശ് കെട്ടി തീർപ്പാക്കിയതാണല്ലോ. പിന്നെ ആ ചെങ്ങന്നൂരത്തെ മൃഗ ഡോക്ടറാ നാറി. അവരാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിൽ കാല് പോയപ്പോ തന്നെ പരാതിയും പുല്ലൊന്നും ഇല്ലാന്നായി. ഏത് കേസാടാ മോനെ ഇത്? ഞാനും കുര്യച്ചനും ഒരുമിച്ചുള്ള കാലത്തെ മറുപടിയാണെങ്കിൽ ഈ വരവ് നീ പണ്ടേ വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരാളെ മാത്രം കിട്ടിയോണ്ട് തീരില്ലല്ലോ. ഒരുത്തം വഴി നടത്താനെ കിട്ടുമെന്നറിയാം. എടാ മോനെ, അതൊക്കെ പണ്ട് ചങ്കും മങ്കും ആയിരുന്ന ടൈമില് 4-5 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കാനുള്ള വകുപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാ ആ തന്തയിലെ പരനാരി ഈ മുങ്ങിയത്. അയാൾക്ക് ഒരാളെ ശത്രുവാക്കാൻ വലിയ ടൈമൊന്നും വേണ്ടേ. ആൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മള് വിചാരിക്കും ചിന്തിച്ചെന്ന് തീരുമാനിച്ചൊക്കെ നമ്മളാകും. എട്ട് കഴിയുമ്പോഴാ അറിയാം. എവിടെയുണ്ട് കുര്യച്ചനിപ്പോ? നാടൊട്ടക്കും തെണ്ടി നോ ലക്ക്. ഇവിടുന്ന് തന്നെയാ തുടങ്ങിയ. പണ്ടും ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പാ ഇതുപോലെ ഒളിവിൽ പോവേണ്ടി വന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുര്യച്ചന്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ പണിഞ്ഞ കേസ്. നിന്ന നിപ്പില് മുങ്ങി. സെറ്റിൽമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കേസ് വാപ്പസ് അടിച്ച ശേഷം അച്ചായൻ പിന്നെ പൊങ്ങിയ. എത്ര ചോദിച്ചിട്ട് ഒളിച്ച സ്ഥലം ഏതാന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞേ വിടൂന്ന് വട്ടം പിടിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. പറയിപ്പിച്ചു. ഈ കാണുന്ന മലമടുക്കിലോ കാട്ടിലോ എവിടെ ഒരു പൊത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാറ എടുക്കും, ഗുഹയൊക്കെ പോലെ. കുടിക്കാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ 24 hours റണ്ണിങ് നീരുറവ്. പുറത്ത് കാവലിനും കാട്ടിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത നായ്ക്കള്.
ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഊരാൻ ഒരു ഫാന്റസി കഥ അടിച്ചു വിട്ടതായിട്ട് ഞാനന്ന് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ആ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സത്യവും കാണുമോ എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി.